नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, फरीथी तमारुं स्वागत है अमरी चेनल हेल्पिंग गुजराती में। तो मित्रों, आज આપણે મોડ્યુલ 3 નિયમિત અને અનિયમિત સપાટીને કાપી નાખતા મળતું ક્ષેત્રફળ ભાગ 2 જોઈશું। તો ચાલો શરૂ કરીએ। તો પ્રશ્ન 21, વોટ ઇઝ ધ ફોર્મ્યુલા ફોર પેરીમીટર ઓફ ધ સેક્ટર? તો એનું ગુજરાતી સેક્ટરના પરિઘનું સૂત્ર કયું છે? તો અહીંયા ઓપ્શન આપે છે એ 2l+r, બી l+2r, સી πr² અને ડી 2πr। तो मित्रों अहींया आकृति पण बतावेली है कि बी डी और सी है ये आर्क कहवाय छे, जेने गुजराती में चाप कहवाय छे। तो अहींया बी डी सी ए आर्क है अने तेथी बी डी सी बराबर आर्कनी लंबाई एल थशे। तो सेक्टरनो परिघ एटले सेक्टरनी बधी बाजुनो सरवारो। तो अहींया जे सेक्टर जे आर्क है तो एनो सरवारो आपणे करीशुं अने जे आ रेडियस आपी है तो ए रेडियस ने आ बाजू आर अने आ बाजू आर एटले के 2r अने जे बी डी अने सी है ये आपणे एल गणीशुं, बराबर। तो अहींया एनी जे परिघनुं सूत्र है तो l+2r थाय। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर बी l+2r। त्यारबाद 22मो प्रश्न, वॉट इज द एरिया ऑफ कोनिकल ऑब्जेक्ट? तो कोनिकल ऑब्जेक्टनुं क्षेत्रफळ केटલું થશે? तो अहींया ऑप्शन आप्या छे ए 5100 mm², बी 5120 mm², सी 5125 mm² और डी 5158.8 mm²। तो मित्रों एनु पण आपणे अहींया केल्क्युलेशन करेलुं छे। जे आ कोनिकल शेप छे तो एनु आपणे एरिया एटले के क्षेत्रफळ शोधवानुं छे। अहींया जे आ आकृति आपी छे कोनिकल शेपनी तो एने आपणे बे भागमां विभाजित करीशुं। पहलो भाग चौरस और बीजो समबाजु त्रिकोण। तो अहींया भाग 1નું क्षेत्रफळ एटले के चौरसનું क्षेत्रफळ केटલું થશે? तो एनु सूत्र है l² एटले के l × l। तो एनी लंबाई 60 आपी है और पहोराई पण 60 आपी है एटले आपणे क्षेत्रफळ जे ए 3600 mm² मळशे। त्यारबाद बीजो भाग नंबर 2 त्रिकोणનું क्षेत्रफळ। तो समबाजु त्रिकोणનું जे क्षेत्रफळનું सूत्र है तो 0.433 × a²। तो ए सूत्रनी अंदर आपणे जे बाजू आपेली है बाजू ए आपी है ए साइड आपणे मूकीशुं। तो आ रीते आपणे A2 जे क्षेत्रफळ है 1558.8 mm² मळशे। हवे आकृतिनुं कुल क्षेत्रफळ आपणे शोधवुं होय तो जे आपणे चौरस अने जे त्रिकोणनुं क्षेत्रफळ है एनो सरवारो करीशुं। तो आ रीते 5158.8 mm² आपणे मळशे। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर डी 5158.8 mm²। त्यारबाद 23मो प्रश्न, वॉट इज द एरिया ऑफ द लेमिना? तो लेमिनाનું क्षेत्रफળ કેટલું થશે? तो अहींया ऑप्शन आप्या छे अने एनुं पण आपणे अहींया आकृति साथे केल्क्युलेशन करेलुं छे कि आ जे आकृति आपी छे लेमिना तो एने आपणे बे भागमां विभाजित करी छे। भाग 1 लंबचोरसનું क्षेत्रफळ A1 आपणे शोधीशुं। तो अहींया लंबाई 50 आपी छे अने जे पहोराई छे ए 100 आपी छे। तो ए बंनेनो गुणाकार करीशुं तो आपणे भाग 1નું क्षेत्रफळ मळशे। त्यारबाद भाग 2 एटले के 160/60 तो एनु पण क्षेत्रफळ आपणे गुणाकार करीशुं तो आ रीते 9600 mm² जवाब मळशे। हवे लेमिनानुं कुल क्षेत्रफळ तो A1 અને A2 आ भाग 1 અને 2 નું જે क्षेत्रफळ शोध्युं एनो सरवारो आपणे करीशुं तो आ रीते 1400 mm² आपणे जवाब मळशे। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1400 mm²। त्यारबाद 24मो प्रश्न, वॉट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर वॉट डायमीटर इज 40 mm एंड एंगल इज 120? तो एनु गुजराती जो सेक्टरनो व्यास 40 mm और खूणो 120 होय तो सेक्टरनुं क्षेत्रफळ केटલું થશે? तो अहींया ऑप्शन आप्या छे अने एनुं पण आपणे अहींया केल्क्युलेशन करेलुं छे कि अहींया व्यास डी बराबर 40 mm आपे छे। त्यारबाद खूणो थीटा बराबर 120 अंश आपे छे अने क्षेत्रफळ एटले कि एरिया आपणे शोधवानुं छे। तो सेक्टरनुं क्षेत्रफळनुं जे सूत्र है πr² θ/360। तो आ सूत्रनी अंदर आपणे पाईनी किंमत 3.14, आर आपणे जे डायमीटर एटले कि व्यास आप्यो छे तो एनो व्यासना अर्धा करीशुं तो आपणे त्रिज्या मळशे एटले कि आर मळशे। तो एनी किंमत आपणे अहींया मूकीशुं अने थीटा ए आपणे खूणो 120 आपेलो छे तो ए अहींया मूकीशुं। तो आ रीते फाइनल आपणे 418.67 mm² जवाब मळशे। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर ए 418.67 mm²। त्यारबाद 25मो प्रश्न, वॉट इज द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर वॉज रेडियस इज 50 cm एंड एंगल इज 40 डिग्री? तो एनु गुजराती जो सेक्टरनी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और खूणो 40 अंश होय तो सेक्टरना चापनी लंबाई केटली थशे?
તો અહીંયા ઓપ્શન આપે છે એ 9.75 સેન્ટીમીટર, બી 9.8 સેન્ટીમીટર, સી 10.60 સેન્ટીમીટર અને ડી 10.4 સેન્ટીમીટર. તો એનું પણ આપણે અહીંયા કેલ્ક્યુલેશન કર્યું છે કે અહીંયા ગિવન ડેટામાં આપણને ત્રિજ્યા આર બરાબર 15 સેન્ટીમીટર આપી છે, ખૂણો એટલે કે થીટા 40 અંશ આપ્યો છે, તો ચાપની લંબાઈ આપણે શોધવાની છે. તો સેક્ટરના ચાપની લંબાઈ શોધવા માટેનું આ સૂત્ર છે 2πr ઇન્ટુ થીટા બાય 360. તો આ સૂત્રની અંદર આપણે કિંમતો મૂકીશું, પાયની 3.14, આરની 15 અને થીટા 40. તો આ રીતે આપણને ફાઇનલ જવાબ એલ બરાબર 10.46 સેન્ટીમીટર મળશે. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી 10.4 સેન્ટીમીટર. ત્યારબાદ 26મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ લેન્થ ઓફ આર્ક ઓફ સેક્ટર વોચ રેડિયસ ઇઝ 3.6 સેન્ટીમીટર એન્ડ એંગલ ઇઝ 36 ડિગ્રી. તો આનું ગુજરાતી, જો સેક્ટરની ત્રિજ્યા 3.6 સેન્ટીમીટર અને ખૂણો 36 અંશ હોય તો ચાપની લંબાઈ કેટલી થશે? તો અહીંયા ઓપ્શન આપે છે એ 2.10 સેન્ટીમીટર, બી 2.26 સેન્ટીમીટર, સી 22.6 સેન્ટીમીટર અને ડી 21 સેન્ટીમીટર. તો એનું પણ અહીંયા કેલ્ક્યુલેશન કરેલું છે કે અહીંયા ગિવન ડેટામાં ત્રિજ્યા આર બરાબર 3.6 સેન્ટીમીટર આપી છે, ખૂણો એટલે કે થીટા 36 અંશ આપ્યો છે, તો ચાપની લંબાઈ આપણે શોધવાની છે. તો સેક્ટરના ચાપની લંબાઈ છે તો એનું સૂત્ર અગાઉના 25મા પ્રશ્નમાં આપણે જોઈ ગયા. તો એ જ પ્રમાણે આ સૂત્રની અંદર આપણે કિંમતો મૂકીશું તો ફાઇનલ આપણને એલ બરાબર 2.26 સેન્ટીમીટર જવાબ મળશે. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી 2.26 સેન્ટીમીટર. ત્યારબાદ 27મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ એરિયા ઓફ ધ સરફેસ? તો સપાટીનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થશે? તો અહીંયા ઓપ્શન આપે છે. તો મિત્રો અહીંયા આકૃતિ સાથે આપણે સમજાવેલું છે કે અહીંયા આકૃતિને બે ભાગમાં વિભાજિત કરીશું. ભાગ નંબર 1 જે લંબચોરસ અને બીજું છે એને ટેપોઝોઇડ એટલે કે દ્વિ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે, તો એના આપણે 2 નંબર આપીશું. તો સૌથી પહેલાં લંબચોરસ ભાગ 1નું ક્ષેત્રફળ શોધીશું. તો અહીંયા એલ આપણને 80 આપે છે અને પહોળાઈ એટલે કે બી એ 40 mm આપે છે. તો આ બંનેનો ગુણાકાર કરીશું તો આપણને લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ મળશે, તો 3200 mm² આપણને મળશે. ત્યારબાદ હવે દ્વિસમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ જેને અંગ્રેજીમાં ટેપેઝોઇડ કહેવાય છે, તો એ લંબચોરસ જે આ ભાગ છે તો એમાંથી એટલો ભાગ કટિંગ કરેલો છે. તો એનું કટિંગ એનું જે સૂત્ર છે મિત્રો, તો એ આ છે 1/2 કૌંસમાં a + b ઇન્ટુ h, બરાબર. આ સૂત્ર તમારે યાદ રાખવાનું છે અને એ સૂત્રની અંદર આપણે કિંમતો મૂકીશું. તો અહીંયા જે ટેપોઝોઇડ જે ભાગ છે અહીંયા પણ મેં અલગથી બતાવ્યો છે. તો એ આપણને 20 આપ્યા છે, બી 40 આપ્યા છે અને જે ઊંચાઈ છે હાઇટ એ પણ આપણને 20 આપી છે. તો આ જે કિંમતો આપી છે એ આપણે આ સૂત્રની અંદર મૂકીશું. તો આ રીતે A2 બરાબર આપણને 600 mm² જવાબ મળશે. હવે કટ આઉટ સપાટીનું ક્ષેત્રફળ એટલે કે આ જે લંબચોરસ છે તો એમાંથી આપણે આ ટેપોઝોઇડ દ્વિ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ જે ભાગ છે તો એટલો આપણે માઇનસ કરી નાખીશું, બરાબર, એટલે કે બાદબાકી કરીશું. તો અહીંયા A બરાબર A1 - A2, તો 3200માંથી આપણે -600 બાદ કરીશું. તો અહીંયા જવાબ આપણને 2600 mm² મળશે. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી 2600 mm². ત્યારબાદ 28મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ ધ શેડેડ પોર્શન? તો શેડેડ ભાગનું નામ શું છે? તો અહીંયા એ સેગમેન્ટ, બી સેક્ટર, સી ચાપ એટલે કે આર્ક અને ડી જીવા એટલે કે કોડ. તો મિત્રો અહીંયા આકૃતિ પણ બતાવી છે કે આ જે આકૃતિમાં આ જે શેડેડ પોર્શન છે જે ત્રાસી લાઇન છે તો એ ભાગને શું કહે છે? તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ સેગમેન્ટ. ત્યારબાદ 29મો પ્રશ્ન, વિચ લાઇન ઇઝ કોલ્ડ કોડ? તો જીવા કઈ લાઇન દર્શાવે છે? તો અહીંયા ઓપ્શન આપે છે એ ઈડી, બી એબી, સી ઓડી અને ડી ઓઈ. તો મિત્રો અહીંયા જે આકૃતિ આપી છે તો એ આકૃતિમાં જીવા કઈ લાઇન દર્શાવે છે? તો અહીંયા જે એ અને બી જે લાઇન આપી છે તો એને જીવા કહેવાય. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી એ બી. ત્યારબાદ 30મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ એરિયા ઓફ સર્કલ વોટ ડાયામીટર ઇઝ 50 સેન્ટીમીટર? તો આનું ગુજરાતી, વર્તુળનો વ્યાસ 50 સેન્ટીમીટર હોય તો તેનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થશે? તો અહીંયા ઓપ્શન આપે છે એ 1900 સેન્ટીમીટર², બી 1950 સેન્ટીમીટર², સી 1962.5 સેન્ટીમીટર² અને ડી 1960 સેન્ટીમીટર². તો મિત્રો અહીંયા આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરેલું છે કે વ્યાસ ડી એટલે કે 50 સેન્ટીમીટર આપ્યા છે અને ક્ષેત્રફળ એટલે કે એરિયા આપણે શોધવાનો છે. તો વર્તુળના ક્ષેત્રફળનું જે સૂત્ર છે તો π/4
ઇન્ટુ ડી સ્ક્વેર. તો આ સૂત્રની અંદર જ્યારે આપણે કિંમત મૂકીશું પાયની 3.14 અને ડી આપણને 50 આપ્યો છે તો 50 ગુણ્યા 50 બરાબર એ કરીશું અને નીચે છેદમાં 4 લખીશું. તો આ રીતે ફાઇનલ આપણને જવાબ 1962.5 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર મળશે. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી 1962.5 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. 30મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ રેડિયસ ઓફ સર્કલ વોઝ સર્કમફરન્સ ઇઝ 440 સેન્ટીમીટર. તો એનું ગુજરાતી 440 સેન્ટીમીટર પરિઘ ધરાવતા વર્તુળની ત્રિજ્યા કેટલી થશે. તો અહીંયા ઓપ્શન આપે છે અને એનું પણ આપણે અહીંયા કેલ્ક્યુલેશન કરેલું છે કે અહીંયા પરિઘ પાય ડી બરાબર 2πr પણ થાય જે આપણને 440 સેન્ટીમીટર આપી દીધેલું છે અને ત્રિજ્યા આપણે શોધવાની છે. તો વર્તુળનો પરિઘનું જે સૂત્ર છે 2πr અને જો ડાયામીટર આપ્યો હોય તો પાય ડી લેવાનું છે. અહીંયા રેડિયસ એટલે કે ત્રિજ્યા આપી છે એટલે આપણે 2πr લઈશું. તો વર્તુળનો પરિઘ 440 આપેલો છે અને આપણે r શોધવાના છે. તો અહીંયા જમણી બાજુ 2 પાયની કિંમત 22/7 મૂકી અને r આપણે શોધવાનો છે. તો આરને હવે કરતા બનાવીશું તો આ રીતે થશે અને છેલ્લે લાસ્ટમાં આપણને જવાબ 70 સેન્ટીમીટર મળશે. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી 70 સેન્ટીમીટર. ત્યારબાદ 33મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ એરિયા ઓફ સર્ક્યુલર સરફેસ ઇફ ધ રેડિયસ ઇઝ 40 સેન્ટીમીટર. જો વર્તુળની ત્રિજ્યા 14 સેન્ટીમીટર હોય તો તેનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થશે. તો અહીંયા ઓપ્શન આપે છે અને એનું પણ આપણે અહીંયા કેલ્ક્યુલેશન કરેલું છે કે અહીંયા આર એટલે કે ત્રિજ્યા 14 સેન્ટીમીટર આપ્યું છે અને ક્ષેત્રફળ આપણે શોધવાનું છે. તો એનું સૂત્ર છે એ બરાબર πr². બરાબર, જો ડાયામીટર આપ્યો હોય તો π/4 ડી સ્ક્વેર થાય અને જો રેડિયસ આપ્યું હોય તો πr² થાય. તો આ સૂત્રની અંદર જ્યારે આપણે કિંમત મૂકીશું પાયની કિંમત 22/7 અને આર જે આપ્યું છે 14 ગુણ્યા 14 કરીશું. તો અહીંયા ફાઇનલ આપણને જવાબ એ બરાબર એટલે કે ક્ષેત્રફળ બરાબર 618 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર મળશે. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ 618 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. ત્યારબાદ 34મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ સર્કમફરન્સ ઓફ સર્કલ વોટ ડાયામીટર ઇઝ 7 સેન્ટીમીટર. તો એનું ગુજરાતી, જો વર્તુળનો વ્યાસ 7 સેન્ટીમીટર હોય તો પરિઘ કેટલો થશે. તો અહીંયા ઓપ્શન આપે છે એ 22 સેન્ટીમીટર, બી 44 સેન્ટીમીટર, સી 25 સેન્ટીમીટર અને ડી 21 સેન્ટીમીટર. તો એનું પણ અહીંયા આપણે કેલ્ક્યુલેશન કર્યું છે કે અહીંયા ગિવન ડેટાની અંદર આપણને ડી 7 સેન્ટીમીટર આપ્યો છે અને પરિઘ આપણે શોધવાનો છે એટલે કે સર્કમફરન્સ. તો વર્તુળનો પરિઘનું જે સૂત્ર છે ડાયામીટર આપ્યો છે તો પાય ડી થશે. તો આ પાય ડીની અંદર આપણે કિંમતો મૂકીશું પાયની 22/7 અને ડી આપણને 7 સેન્ટીમીટર આપે તો 7 અહીંયા મૂકીશું. તો આ રીતે ફાઇનલ આપણને જવાબ 22 સેન્ટીમીટર મળશે. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ 22 સેન્ટીમીટર. તો મિત્રો આ વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરજો અને શેર કરજો.